عورت کا مرد پر حق۔ معاویہ القریشی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہماری بیویوں کا ہم پر کیا حق ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہ جب تم کھاؤ تو انہیں بھی کھلاؤ اور تم پہنو تو انہیں بھی پہناؤ، یا فرمایا کہ جب تم کماؤ تو انہیں پہناؤ اور ان کے چہرے پر نہ مارو اور نہ انہیں برا کہو، اور اگر ان سے دوری اختیار کرو تو گھر ہی میں کرو۔ امام ابو داؤد کہتے ہیں انہیں برا نہ کہو کا مطلب ہے انہیں اس طرح نہ کہو کہ اللہ تیرا برا کرے یا اللہ تجھے ذلیل و رسوا کرے۔ عورت کی کمیوں کے باوجود اس سے نفرت نہ کرنے کا حکم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مومن مرد کسی مومن عورت سے نفرت نہ رکھے اگر اس میں کوئی صفت اسے ناپسند ہو تو اس میں کوئی ایسی صفت بھی ضرور ہوگی جو اسے پسند آ جائے گی۔ بیوی سے اچھے سلوک کا حکم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان والوں میں سب سے کامل ایمان والے وہ ہیں جو اخلاق میں زیادہ اچھے ہوں، اور تم میں سے سب سے اچھے انسان وہ ہیں جو اپنی بیویوں سے سلوک میں اچھے ہوں۔ عورت کی فطرت ٹیڑھی پسلی سے بنی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت پسلی کی طرح ہے، اگر تو اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرے تو اس کو توڑ دے گا، اور اگر تو اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہے تو اس کے ٹیڑھے پن کے باوجود بھی فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ اور مسلم کے الفاظ یوں ہیں اگر تو اسے پوری طرح سیدھا کرنے کی کوشش کرے گا تو اسے توڑ دے گا، اور اس کا توڑنا طلاق ہے۔ اور ایک روایت میں یوں ہے عورت سے اچھا سلوک کرو اس لیے کہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اور پسلی کا ٹیڑھا پن سب سے زیادہ اس کے اوپری حصے میں ہوتا ہے۔ اگر تو اسے بالکل سیدھا کرنے کی کوشش کرے تو اسے موڑ دے گا، اگر تو اسے اس کے حال پر رہنے دے وہ ٹیڑھا ہی رہے گا۔ لہٰذا عورتوں سے بھلائی کا سلوک کرتے رہو۔ حائضہ عورت سے شفقت و محبت سے پیش آنا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں حیض کی حالت میں ہوا کرتی اور پانی پی کر برتن اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دے دیا کرتی، آپ وہیں سے منہ لگا کر پیتے جہاں سے میں نے پیا تھا، اور حیض کی حالت میں ہڈی چوس کر آپ کو دے دیتی، پھر آپ اسی جگہ میں منہ لگا کر کھاتے جہاں میں نے کھایا تھا۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ حیض کی حالت میں عورت سے غیروں جیسا سلوک کرنا جائز نہیں۔ بیویوں سے مزاح کرنا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں ایک سفر میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ تھی، اور اس وقت بس ایک دبلی پتلی لڑکی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ والے لوگوں سے کہا تم لوگ آگے نکل جاؤ، پھر مجھ سے کہا آؤ میں تم سے دوڑ لگاتا ہوں، لہٰذا ہم نے دوڑ لگائی اور میں ایسی دوڑی کہ آپ سے آگے نکل گئی۔ اس پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاموش رہے۔ پھر ایک زمانہ گزر گیا اور میں بدن میں بھاری ہو گئی اور اس بات کو بھول گئی۔ پھر ایک سفر آیا، صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوبارہ نکلی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا تم لوگ آگے نکل جاؤ، وہ سب آگے روانہ ہو گئے۔ پھر آپ نے مجھ سے کہا آؤ دوڑ لگائیں،
इस पर मैं आपके साथ दौड़ी, लेकिन इस मर्तबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुझसे आगे निकल गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खूब हंसे और कहा, उस मर्तबा के औरतें मर्दों की शकाइक हैं। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि एक शख्स नींद से जागने पर कपड़ों में गीलापन देखे लेकिन उसे एहतलाम याद ना हो तो वो क्या करे। आपने फरमाया वो गुस्ल करे। फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से उस शख्स के बारे में पूछा गया जिसे एहतलाम तो याद है लेकिन वो तरी ना पाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस पर गुस्ल नहीं, पर इस पर उम्मे उलमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा, अगर औरत भी इस तरह गीलापन पाए तो क्या उस पर भी गुस्ल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, औरतें मर्दों की ही शकाइक हैं। औरतों का इल्म की तलब के लिए जमा होना। अबू सईद खुर्दी रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाते हैं, एक औरत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास आई और कहा, ए अल्लाह के रसूल, आपकी बातें तो सिर्फ मर्दों को ही सुनने मिलती हैं, लिहाजा आप कोई दीन हमारे लिए भी तय करें जिसमें हम आपकी खिदमत में हाजिर हों और जो इल्म अल्लाह ने आपको अता फरमाया है उसमें से हमें भी सिखाएं। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ठीक है, तुम लोग फला दिन फला जगह जमा हो जाना। तो वहाँ जमा हुई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनके पास गए और आपने उन्हें उस इल्म में से सिखाया जो अल्लाह ने आपको अता फरमाया था। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से जिस औरत ने अपने आगे 3 बच्चे भेजे हों वो बच्चे उसके लिए जहन्नुम से बचाव बन जाएंगे। एक औरत ने पूछा, ए अल्लाह के रसूल, अगर 2 बच्चे हों तो 2 मरतबा उस औरत ने ये सवाल दोहराया। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जवाब में कहा, 2 भी हों, 2 भी औरत का मस्जिद में आना। इब्ने उम्र रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि उम्र रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को जोजा बीबी मोहतरमा फज्र और इशा की नमाज मस्जिद में बाजमात अदा करती थी। उनसे किसी ने पूछा, आप क्यों नमाज के लिए घर से बाहर निकलती हैं जबकि उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इसको नापसंद करते हैं और उन्हें बड़ी गैरत आती है। इस पर उन्होंने जवाब दिया कि फिर वो मुझे मना क्यों नहीं कर देते। पूछने वाले ने कहा कि उन्हें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये बात रोक देती है कि अल्लाह की बंदियों को अल्लाह की मस्जिदों से ना रोको। औरत और इल्मी तहकीक व उलमा से सवाल। इब्ने अबी मुलेका से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जोजा मोहतरमा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का मामला ये था कि जब भी वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई बात सुनती और वो बात उनकी समझ में ना आती तो उसे दोबारा दरियाफ़त करती, यहाँ तक कि वो बात अच्छी तरह समझ में आ जाती। लिहाजा एक मरतबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका हिसाब लिया गया उसे अजाब दिया जाएगा। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, मैंने अर्ज किया कि अल्लाह ताला ने यूँ नहीं फरमाया कि जिस शख्स का आमाल नामा उसके दाएं हाथ में दिया गया उससे आसान हिसाब लिया जाएगा। अल इंशिकाक 8। इस पर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस आयत में हिसाब से मुराद तो बस पेशी है, लेकिन जिसका हिसाब उधेड़ा गया वो हलाक हो जाएगा। औरत और नमाज ईद। उम्मे अतिया फरमाती हैं, हमें इस बात का हुक्म दिया गया था कि हम ईदैन में हाइजा और पर्दा नशीन क़्वारी ख़वातीन को भी ईदगाह ले आएँ ताकि वो मुसलमानों की जमात और उनकी दुआ में शामिल हो जाएं। अलबत्ता हाइजा ख़वातीन को नमाज की जगह मुसल्ला से अलग रहने के लिए कहा गया था। एक औरत ने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हम में से किसी के पास जिलवाव पर्दा चादर नहीं होता तो क्या करें। आपने फरमाया, उसकी बहन अपने जिलबाब में उसे उड़ा दे। दोस्तों, हमारी इस वीडियो से आपको इल्म और इस्लाम की जानकारी हासिल हुई हो तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना और जल्द ही आपको भाग 3 से
آپ کو روبارو کرائیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔